میں صدر کو بھی کہہ رہی ہوں, پریزیڈنٹ الوی, آپ صدر ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے, آپ کو پاکستان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. آپ صدر ہیں, آپ صدر کا اپنا دکھائیں پاور. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیپر پہ ہی ہوگا پاور, لیکن ہے تو آپ پریزیڈنٹ اس ریپبلک کے, تو آپ یہ چپ کر کے برداشت کرتے رہیں گے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی کھڑے ہو کے پوری طرح ایک پوزیشن لینی ہوگی صدر صاحب. لیٹ تھنگز ہیپن. لیکن آپ تو بولیں, آپ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ آپ بولیں. ریاست جو ظلم اور تشدد کر رہی ہے اس کو روکیں, اور اگر آپ کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو کرنے دیں. آپ صدر ہیں, پاکستان کا خیال کریں. چیف جسٹس صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, پاکستان کو بچائیں. اس طرح نہیں چل سکتا. اور میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے فواد چودھری کو ریسٹ کرا, اس پہ ہتھکڑیاں لگائی گئیں, اس کو بلائنڈ فولڈ کیا, یہ کون سا قانون یہ آپ کو اجازت دیتا ہے؟ آپ نے تو کھلے عام پولیس کو, کاؤنٹر ٹیررزم والوں کو اور آپ نے ریاستی اداروں کو ایسی کھلی چھٹی دی ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑاتے جائیں, اور آپ کچھ نہیں کریں گے. جنہوں نے قانون کو سنبھالنا ہے, قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ کیا فری فار آل ہے؟ پھر ٹوٹل اینرکی ہے, اور جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے اس ملک میں. اب تو ایک خوف آپ پھیلا رہے ہیں لوگوں میں, اور اس کا ایم کیا ہے؟ یہ ساری رجیم چینج کنسپریسی ہے. ایونچولی آپ پوری قوم کو تباہ کر کے آ کے کہیں گے امریکنوں کو, آئیں جی ہمیں پیسے دے دیں, ہم آپ کو بیسز دے دیں گے. یہ بہت بڑی گیم ہے. اور جو زیادہ بول رہے ہیں, فواد چودھری نے فرنٹ لائن سے اٹیک کیا ہے اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی ہے, تو آج اس کا حال دیکھ لیں. کون کب تک جمہوریت کی آواز کے لیے فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا جائے گا جب ریاست یہ حرکتیں کرے گی؟ تو میں سمجھتی ہوں وقت آ گیا ہے, بس بہت ہو گیا ہے یہ ظلم اور تشدد. جو انصاف کے ٹھیکیدار ہیں وہ انصاف کے لیے کھڑے ہو. اب نہیں تو کب کھڑے ہوں گے؟ جب پورا ملک تباہ ہو جائے گا. معیشت تو تباہ کر دی ہے, اب سیاست میں بھی قوم کو بکھیر دیں, قوم کی تباہی کر دیں. کس لیے؟ ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو. اگر ریاست سمجھتی ہے وہ مضبوط ہوگی قوم پہ تشدد کرنے کے لیے, سیاستدانوں پہ تشدد کرنے کے لیے, سب سے پاپولر اور بڑا لیڈر پاکستان کا عمران خان کے خلاف تشدد کرنے کے لیے, اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ تشدد کرنے کے لیے, آپ کی یہ غلط فہمی ہے. آپ مضبوط نہیں ہو رہے, آپ اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یونٹی نہیں آپ رہی. آپ ملک کی یونٹی کو, اتحاد کو ختم کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے ہمارے دشمن, بیرونی ملک کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا, اور وہ جو ملے ہوئے ہیں بیرونی قوتوں سے, جو پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, ان کو فائدہ آپ پہنچا رہے ہیں. تو مہربانی سے آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں, اور ریاست سوچ سمجھ کے ریویو کرے جو اب تک وہ پوری قوم پہ تشدد کر رہی ہے. الیکشن کے بعد میں آپ یہ نہیں سمجھتی کہ پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کو قربان کرنا صرف الیکشن کے خاطر, لیکن پھر خان صاحب ایٹ دا اینڈ آ گئے دھرنوں کے اوپر, احتجاج کے اوپر. خان صاحب نے خود پی ڈی ایم کو مضبوط نہیں کیا؟ نہیں, بالکل نہیں کیا. ساری قوم دن بدن دیکھ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا حال کیا ہے. انہوں نے کبھی نہ کبھی تو الیکشن میں جانا ہے. کتنی دیر یہ ڈرتے رہیں گے؟ جس دن یہ الیکشن میں گئے ان کو پتا چل جائے گا. پنجاب میں جو بائی الیکشنز ہوئے تھے آپ نے رزلٹ دیکھ لیا تھا. ہم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو, کیونکہ نہ معیشت ہماری برداشت کر سکتی ہے یہ جو حالات ہے, نہ ہماری سیاسی نظام یہ برداشت کر سکتا ہے. اب اگر ان کو عقل نہیں آئی, پورا ملک توڑنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے ایونچولی؟ قانون اپہولڈرز پہ آتی ہے, جو قانون کا نظام جن کا کام ہے اور آئین کو جس نے سنبھالنا ہے ان پہ آتی ہے, ریاست پہ آتی ہے. ریاست نے اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے تو قوم کے ساتھ ملک مضبوط ہوتا ہے, ریاست خود کچھ نہیں ہے.
मीडिया मालिकान को गिरफ्तार किया गया, सहाफियों को गिरफ्तार किया गया, उनके हमले किए गए, मुल्क में एक फाशिस्ट रिजीम रही। आपको बता दें उस वक्त इंसानी हुकूक मिनिस्टर कोई प्रस्ताव कोई शर्मिंदगी नहीं, मेरी बात सुने। पहली बात, हमने जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला है किसी जर्नलिस्ट के अरेस्ट का, उन्होंने ऑब्जेक्ट करके इमीडिएटली रिलीज ऑर्डर किया। हमारी हुकूमत है जिसने इनफोर्स डिसअपीयरेंस के कानून की कोशिश की, वो सेनेट पहुंचते पहुंचते गायब हो गया। हमारी हुकूमत है जिसने बड़ा जर्नलिस्ट के साथ मिलकर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का कानून लेके आए हैं, जिसकी अब बिल्कुल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इस वास्ते आप हमारी हुकूमत की कोई कंपैरिजन नहीं है। जो फैशिज्म और खौफ ये हुकूमत फैला रही है, और जिस तरीके से अबडक्शंस हो रही हैं, जिस तरीके से ये क्या कहते, जरा सा आप इलेक्शन कमीशन को मुझे बताएं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तनकीद कर सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन की तो पावर्स ही नहीं है कोर्ट के। कंटेम्प्ट की तो कैसे लगा सकती है इलेक्शन कमीशन? ये तो एक कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, धज्जियां उड़ गई है हर चीज की। मतलब चादर और चार दीवारी की इज्जत तो खत्म हो गई है। घरों में आके जो 25 मई को किया गया था, अब वो फिर से सीसीपीओ वापस आ गया, जिसने चादर और चार दीवारी की तौहीन की 25 मई को, उसको फिर लगा दिया गया। 2 दिन नहीं गुजरे, मोहसिन नकवी शुरू हो गया तशद्दुद करना पंजाब में। ये क्या तमाशा मचाया हुआ है? और कौन से बंदे को कहां लगाना है? एक बंदा करे ना। मोहसिन नकवी को क्या इल्म है कि कौन से बंदे को कहां लगाना है, या उनको बताया? मोहसिन नकवी वही करेगा जो उसको जरदारी हाउस से ऑर्डर आएगा या फिर रियासत से आएगा ऑर्डर, ऑब्वियसली। आपको मोहसिन नकवी साहब को लेकर काफी ताल्लुकात है, रेजर्वेशंस है, क्या उनके होते हुए और वज़ीर आला पंजाब आप अब भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या बॉयकॉट के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं? नहीं, हम इलेक्शन बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए, हमने बाय इलेक्शन भी लड़ा था जिसमें पूरी रियासत की ताकत हमारे खिलाफ थी, फिर भी हम जीते थे। हम कहते हैं जो मर्जी ये कर ले, जब वोट का वक्त आएगा कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। इसी वास्ते तो इनको इतनी घबराहट हो गई है कि हमने इतना कुछ किया और एंड में क्या मिला? 0/0। जो इलेक्शन होता है हार जाते हैं। इस वास्ते हमें बिल्कुल इत्मीनान है अपनी कौम पे कि वो इमरान खान के पीछे खड़ी होगी और उसी को वोट देगी। नहीं, फिर से आई हैवंट हर्ड यू। अच्छा, हम अभी भी कहते हैं क्रिमिनल है। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुने, एक मिनट। उनको हमने सियासी इश्यूज पे नहीं अरेस्ट किया, केसेस पहले से लगे हुए थे नैब में, नैब के केसेस में वो अरेस्ट हुए। नैब हमारी नीचे नहीं थी, इंडिपेंडेंट इदारा था, नैब ने उनको अरेस्ट किया। प्लीज करेक्शन करें, फौज चौधरी को करप्शन भी किया गया है नैब, एक मिनट, नैब के उस पर किया गया है, उनके अल्फाज पे किया गया है। तो देयर इज अ डिफरेंस। ये कहना कि हमने किया था, हमने नहीं किया। नैब के केसेस हमने नहीं वो डाले थे, पहले से डले हुए थे, नैब ने उनको अरेस्ट किया था। प्लीज बी क्लियर। और करप्शन भी किया, नहीं करप्शन भी किया था ना, आप डिफरेंस देखें। और हमने तो नवाज शरीफ को भेज दिया, बीमारी का बहाना उसने बनाया। हमने कहा जाएं, हमने कहा आप इलाज कराएं, वो इलाज ही नहीं खत्म हो रहा उसका। आप मुझे सबसे पहले इस बात का मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि गिरफ्तारी अभी तक डली नहीं है। हाँ, कोसार थाने में, तो हम उसको अबडक्शन ही कहेंगे। एक सेकंड जी। मेरी बात सुने, कई धमकियां सारी पहले भी सियासतदान देते रहे हैं, अल्फाज की चुनाव कहते एक आता है तो उसको आप एडप्ट करेंगे, घर पे आके अगवा करेंगे आप घर में घुस के उसको। देयर इज अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। द अदर थिंग इज, केस तो रजिस्टर हुआ नहीं डेफेमेशन का, केस रजिस्टर हुआ दहशतगर्दी का। मुझे बताएं, किसी को मुंशी या क्लर्क कहना दहशतगर्दी है? ये क्या तरीका है? अफवाज चौधरी का कोई ऐसा अल्फाज नहीं है जिसमें, एक मिनट मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे जवाब तो देने देना। मेरी बात सुने, जवाब तो देने दे। आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो जवाब तो पहले सुन लें।
میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایف آئی آر پڑھ لیں, اس ایف آئی آر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ فواد چودھری نے کری ہو جس کے خلاف وہ ایف آئی آر کٹی ہو. اور سب سے بڑی بات ہے ابڈکشن ہوئی ہے.